سلامتی اور عافیت ہو۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا پاک افغان ریلیشنز۔ کافی اہم ٹاپک ہے کیونکہ افغانستان ایک ایسا کننڈرم ہے جو کہ ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک پاکستانی شہری کے لیے ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی، ایک مولوی اسے اور طریقے سے دیکھتا ہے، ایک لبرل اسے اور طریقے سے دیکھتا ہے، ایک اہل تشیع اسے اور طریقے سے دیکھتا ہے، اور ایک طالب علم اسے اور طریقے سے دیکھتا ہے۔ خیر، جب سے پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے برٹش انڈیا کے اس دور سے، تب سے ہی جب سے پاکستان ایمرج ہوا پڑا ہے دنیا کی سرفس کے اندر ایز اے اسٹیٹ، افغانی جو ہے نا پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ پاکستان افغان کی ایسٹرن سائڈ پہ ایک ایسا فرنٹیئر ہے جس کو وہ اکنالج نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ڈیورنٹ لائن بنی تھی 1893 کے اندر، وہ نان جسٹیفائیبل تھی، اور اس پہ دوبارہ ری نیگوشیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں افغانستان کے پشتون لوگ شامل ہیں، جہاں پہ پشتونستان بننا چاہیے، اور بلوچستان کے بھی کچھ ایریاز کے اندر پشتونستان بننا چاہیے۔ نہ صرف وہ کے پی کے اندر کے اندر کلیمنٹ ہے، بلکہ بلوچستان جو پاکستان کا پروونس ہے اس کے اندر بھی وہ کلیمنٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہونا چاہیے۔ یہ واحد ملک ہے جس نے یو این کے اندر پاکستان کی ممبر کے اگینسٹ ووٹ کیا تھا۔ دس واز دا اونلی کنٹری ہو وینٹ اگینسٹ دا ممبرشپ of Pakistan in the United Nations Organization۔ یہ کلیم کرتا ہے لارڈ سویتھز آف کے پی کے اینڈ فار پشتونستان اینڈ a part of بلوچستان ایریا۔ یہ کہتا ہے بھائی یہ میرے ہیں، پاکستان بس ایسے ہی اس پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ٹیریٹوریل کلیمز جو ہے نا وہ اس کے ایتھنک بیسس پہ ہیں۔ افغانستان چاہتا ہے کہ وہ ری نیگوشیشن کرے اوور ڈیورنٹ لائن۔ افغان کے اندر جو پاکستان نے کیا وار آن ٹیرر اس سے پہلے، اس سے متعلق اس کے کانفلکٹس ہیں۔ جو پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز ہیں اس سے متعلق ہمارے کانفلکٹس ہیں۔ واٹر شیئرنگ جو ہے ہمارے کابل اور دریائے کابل کی، اس سے متعلق کانفلکٹس ہیں۔ افغانستان اور انڈیا کی ریلیشن شپس جو ہے نا، جو گروئنگ ریلیشن شپس ہیں، دس از آلسو ون آف دا بگیسٹ کانفلکٹ in the between these two countries during line. This is also one of the biggest hurdle۔ یہ جو 2450 کلومیٹر کی لائن ہے نا، اس نے دونوں ممالک کو یقین کریں لائن پہ لگا دیا ہے۔ ہم ہسٹوریکل اوور ویو ذرا دیکھ لیں۔ 1947 کے اندر جب پاکستان بنا تو پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد مرزا علی خان نے پاکستان کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کر دیا تھا، اور اس تحریک کے بارے میں پاکستان کو آگاہی ہو گئی تھی۔ پہلے دن سے ہی تعلقات خراب تھے۔ پھر ان لوگوں نے پاکستان کی ممبرشپ کی یو این کے اندر سٹارٹ میں ہی اگینسٹ ووٹ دیا، تو پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق خراب ہو گیا۔ پھر 1950 کے اندر افغانی کنگ محمد ظہیر تھا، اس نے پاکستان کے خلاف تقریر کی۔ وہ ہی واز اے کنگ، جس کو اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، انہوں نے آفیشلی کنڈم کیا تھا کہ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ پھر 1952 کے اندر افغانستان نے آفیشلی پشتونستان کے لیے پاکستان کو کلیم کیا، اور ڈیورنٹ لائن اور بلوچستان کے علاقے پاکستان سے مانگے۔ سو دس واز آلسو ون آف دا بگیسٹ پرابلم کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری سے گئے بھائی یہ علاقے ہمیں دے دو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی گاؤں کی بات تو نہیں ہے، چودھری کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کی بات ہے۔ 1955 کے اندر پرو پشتونستان گروپ نے پاکستان کی امبیسی کو افغانستان کے اندر حملہ کیا، اور پاکستان کے امبیسڈر پر اور اس کے گھر پر بھی حملہ کیا، اور پاکستانی جھنڈے کو جلا دیا۔ یہ بات جب پاکستان کو پتہ چلی تو پاکستان کے بھی پشاور کے اندر پاکستان کے شہریوں نے افغانستان کنسولیٹ کے ساتھ یہی کیا، بدتمیزی کی۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ ون یونٹ پالیسی کے خلاف ریٹیلیشن تھا، جو کہ پاکستان کو ایک یونٹ بنانے کے بارے میں تھی۔ تو کیا ہوا کہ سیویرٹی ہوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر۔ پھر 1961 اور 63 کے دوران ڈپلومیٹک ریلیشن پاکستان کے ٹوٹلی کٹ ہو گئے، کیونکہ بارڈر پر سکرمشز چل رہی تھیں، دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی طرف گولیاں چل رہی تھیں۔ لہٰذا پاکستان نے کیا کیا کہ کراچی پورٹ پر جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھی وہ بند کر دی۔ مطلب کافی ٹینس سچویشن تھی۔ 1973 کے اندر محمد داؤد خان سوویت یونین کی سپورٹ کی وجہ سے حکمران بنے، اور انہوں نے آتے ہی پشتونستان کی تحریک کو جو ہے نا بہت انٹینس کر دیا۔ تعلقات پھر خراب ہو گئے۔
इसी दौरान अवामी नेशनल पार्टी ने सर उठाया पाकिस्तान के अंदर। अब्दुल वली खान इसको लीड कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर अलग अलग तरीकों से ये लोग पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पश्तूनिस्तान और इस तरह से शिद्दत पसंद तंजीमों को तंजीमें जोर पकड़ रही थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 1980s पे। हम देखते हैं कि 1979 में अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन हमला कर देता है। तो 1980s में आ जाते हैं, फिर अफगानिस्तान वॉर शुरू हो जाती है, उसमें पाकिस्तान प्रॉक्सी खेलता है और पाकिस्तान पे जो है ना वो उन जो मोहम्मद दाऊद खान जैसे सोशलिस्ट लोग थे जो सोवियत यूनियन के मतलब उनके पालतू थे, उनके खिलाफ मुजाहिदीन इंट्रोड्यूस कराता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका की फंडिंग से प्रॉक्सी खेलता है और वहां पे एक मजबूत गढ़ अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाता है अफगानिस्तान के अंदर ताकि वहां पे हालात उसके काबू में रह सके। 1990 में अफगानिस्तान से सोवियत तो जा चुका था लेकिन वहां पे इस्लामाइजेशन आ चुकी होती है। वो वाली इस्लामाइजेशन जो मुजाहिदीन हमने पैदा किए थे, वो पाकिस्तान ने पैदा किए थे, वो वहां पे आ चुके होते हैं, इसलिए पाकिस्तान का जरा इन्फ्लुएंस रहता है। फिर 1990s के अंदर ही 1994 और 96 के अंदर ही वहां पे इंटरनल पावर स्ट्रगल होती है, इसलिए पाकिस्तान सेंट्रिक जो लोग होते हैं ग्रुप्स वो पावर में होते हैं जो मुजाहिदीन थे, इसीलिए हालात कुछ ज्यादा खराब भी नहीं रहे लेकिन किसी हद तक बेहतर रहे एज कंपेयर टू 1970s। फिर 2000 के अंदर वॉर एंड टेरर स्टार्ट हो गई और पाकिस्तान ने दोबारा जो उसने मुजाहिदीन पैदा किए हुए थे उन्हीं के खिलाफ पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ इख्तियार की और वॉर एंड टेरर का हिस्सा बन गया। इन्हीं लोगों के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ वंस अगेन पाकिस्तान स्टैंड हो गया और इस टाइम वो उन लोगों के खिलाफ था जिनको उसने खुद प्रोड्यूस किया हुआ था। तो क्या हुआ, जो लोग रह गए थे पाकिस्तान के खिलाफ होने के वो भी पाकिस्तान के एंटी हो गए। फिर 2004 के अंदर अशरफ गनी जो कि अमेरिका का ही बनाया हुआ सदर था, वो पाकिस्तान को कहता है इनसेपरेबल ब्रदर, पाकिस्तान हमारा कभी ना जुदा होने वाला भाई है। 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म होता है, पाकिस्तान के और पाकिस्तान ब्लेम उस सारे का सारा देता है अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान से हम पे टेररिज्म हो रहा है, जो कि हो भी रहा होता है। उसी पोरस बॉर्डर से, जो ड्यूरन लाइन वाला बॉर्डर है, उसी से सब कुछ आता है। और जो अफगानी लोग हैं वो जो भी वहां पे हालात होते हैं उनका जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को। वो कहते हैं कि ये लोग फंडिंग कर रहे हैं हमारे वॉरलॉर्ड्स को। सो ब्लेम गेम चल रही है दोनों ममालिक के अंदर। आज के हालात में अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। आप देखते हैं कि जब क्रिकेट की गेम होती है तो जो अफगानी प्लेयर हैं वो सारी दुनिया से तो आराम से खेलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो बहुत गुस्सा और वो सब इजहार करते हैं। मजीद पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पर्टिकुलरली पंजाबियों के बारे में बहुत गलत ओपिनियन है मेजॉरिटी ऑफ अफगानियों की। और ये फिर सिर्फ उधर ही नहीं इधर भी है। एंटी रिफ्यूजीज सेंटिमेंट्स पंजाबियों में और लोगों में भी पाए जाते हैं क्योंकि मोस्टली वो लोग यहाँ पे आके बम्बिंग करते हैं, वो लोग क्लैशनकोफ कल्चर को प्रमोट करते हैं। सो ये सब कुछ काफ़ी गलत हो रहा है। ये दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। इनके दरमियान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स और टापी जैसे एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं, जिसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि जो अफगानिस्तान है उसकी 90% जो पॉवर्टी है और जो पाकिस्तान है उसकी 27% जो पॉवर्टी है उस सबको कवर किया जा सकता है। करोड़ों लोगों की जिंदगी अपलिफ्ट की जा सकती है अपने डिसएग्रीमेंट्स पे काम करके, अपनी एजुकेशन पे काम करके, अपने लोगों पे काम करके। तो वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन ये है कि इनको एक्सक्लूसिवनेस पे नहीं बल्कि इंक्लूसिवनेस पे काम करना चाहिए। इनको आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी चाहिए। ड्यूरन लाइन से मुताल्लिक जो भी स्पैट्स हैं अगर वो ख़त्म होते हैं, कम होते हैं, अगर किसी तरह से बेहतर होते हैं तो ले दे के मामला सेटल करके पीसफुली को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना चाहिए दोनों ममालिक को। और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली प्ले करना चाहिए, ना कि स्ट्रेटेजिकली और डिफेंसिवली या ऑफेंसिवली, ताकि ना सिर्फ अपने मुसलमानों का भला हो बल्कि दूसरे मुसलमानों का भी और पूरी इंसानियत का भला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।